श्रीमा श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम स्वागत। आज आमर एपिसोड नंबर 180 180 पेज 61 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 180तम अध्याय को आपन को स्वागत। 61 पृष्ठा दुईटी लाइन आम आज देखा। आलोच्य विषय वस्तु आलोक एवं अंधकार परस्पर दृष्टि विनिमय सदृश। दुईटा लाइन आम देखा। गत काली आम गोटे लाइन देखी तार परवर्ती अवस्था आम आउ दुईटी लाइन देखा। देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ड्स। दुईटे रूप ताको भिन्न भिन्न तर्जमा मध्य करथिले। ब्रह्म माया पुरुष प्रकृति शिव शक्ति एवं जो दुईटे रूप अपन देखुछु से होचंती प्रकृति रे होचंती जणे एक चाहिए अनेक हवा पाई। ही इज मेनी हु आर द साइलेंट वन। से एक थिले अनेक हेले तेणु अनेक जतबेले हेबा पाई चाहिए सेतबेले कोन कले ना से तांकर प्रथमे तांकर शक्ति को तैयारी कले। तेणु शक्ति का हाथ में सृष्टि दिले और सृष्टि को सजाड़ा दायित्व और सृष्टि को बुद्धि करने दरकार और ताको तैयारी करने दायित्व प्रकृति हाथ में रहा शक्ति हाथ में रहा। से तैयारी कले जिते तार मूल उत्स होती किए से ना से होती पुरुष तांकरी ट्रेनिंग पाइकरी तांकरी चिंतारे तांको सादृश्य सब्सटेंस नहीं करी एवं तांकरी आत्मिक रूप को देकर मनुष्य सृष्टि को सर्जना कले। प्रत्येक सृजना पछरे प्रकृति कौन कर पुरुषंकर रूप को प्रति मुहूर्त से देखुंट। तेणु आज आम गत देखी एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स। अनेक पृथ्वी रे लीला खेला करुचंती। असंख्य पृथ्वी रे से लीला करुचंती लीला रचना करुचंती। किंतु आम देखीचु गोटे मात्र पृथ्वी आम ता भितर रोचु किंतु अनेक पृथ्वी अच्छी जो थे कि से दी जन बसिक लीला खेला करुचंती भिन्न रूप से भिन्न नाम भिन्न स्थिति आलोचना सी लीला करी आसुचंती। गत काली आम देखी। आज जो दुटी लाइन आम आज देखा पेज 61 61तम पृष्ठा अध्याय 61तम पृष्ठा भीतर आप जाऊँगी। कहते इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट। इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस ज्ञान रे हो किंबा अज्ञान भितर हो दे हैव स्पोकन एंड मेट। दे हैव कथबार्ता कर भेटी वार्तालाप करती साक्षात करती। एंड लाइट एंड डार्कनेस आर देयर आईज इंटरचेंज। आलोक एवं अंधकार सेमानकर परस्पर दृष्टि विनिमय सदृश। आईज इंटरचेंज दृष्टि विनिमय करुँच आलोक और से अंधार। तेना प्रकृति जो जिनस देखुं आलोक अंधार हो ज्ञान व अज्ञान हो नॉलेज इग्नोरेंस हो बा लाइट और डार्कनेस हो ये जिनस किसी ना छाड़ी किसी ना सबूक द्वारा से सब तैयारी कर केवल आमको देखा कौन ना आम बाह्य चेतना भितर रहीचु। बाह्य चेतना को लेकर चिंता करुचु कल्पना करुचु तारी भीतर रहीचु बोलिक हमको अधिक किसी देखिपारू जानीपारू आती देखा केवल तारी उपर आम कौन कर देखा जी देखुच किए से ना आखि देखुच तर्जमा करुच किए से ना मन तर्जमा करुच दी जन सीमित दी जन सीमित इवन छुईले कान शुणिले सबू जाकर गोटे सीमितता थाई। से सीमितता भितर कौन विशाल जिनस को सीमितता भितर जो चिंता करूँ तेणु आमर सीमित दृष्टिकोण भितर आम जहाँ बुझू लिखुचु कि प्रकृति से सीमित नुहे। जानवा उद्देश्य किमी कौन जानव ना अभिरा भर को जीव भर को प्रवेश कले ही तुम देखा पाइब चेतनाटा से कहते बी कनसीयस बी कनसीयस बी कनसीयस सब कौन कर सचेतन रुह। जेपर्यंत सचेतन नथिबो तेणु एपट सेपट कौट हम तेणु सब सचेतन रुह। बिना सचेतनता भितर आम किसी जापर ना सब निरंतर भाव में सचेतन रुह ना जापर केमी कौन कर जोग कर उद्देश्य हूँ कौन। प्रथम जो अर्जुन जो शिक्षा करने जाते से अनेक भाई मैंने संभ्रांत वंश जो मैंने हुए तो जाते शिक्षा करने गुरुकुल आश्रम किंतु जो गुरुकुल आश्रम शिक्षा समस्त शिक्षा देला एक केन्द्र केन्द्रीभूत एक भित्ति प्रतिष्ठित एक उत्साहित गुरु एक जो मैंने पढ़ा जाते सी अलमोस्ट होती राजवंशीय रक्त या किंतु जो पढ़े दे सारा गुरु परीक्षा नापी चाहते से कौन कर से गचरे बसी चढ़ईटा को देखिए कहते तुम कौन देख
एक राजवंश एक रक्त प्राय प्रभावित होउछि एक प्रकार गुरुंग ठाରୁ शिक्षा लाभ करछंती सब जाक सर सारा पर कौन होउछि ना काहाकू देखा जाउछि नील आकाश देखा जाउछि काहाकू गछ देखा जाउछि काहाकू डाल देखा जाउछि काहाकू चढ़ई देखा जाउछि किंबा ता पछरे थिबा सूर्य किरण सूर्य देखा जाउछंती किंतु अर्जुन को देख पचारुछंती तबे कोन देखा जाउछ ना मते केवल गोटे जिंस देखा होउछि ताहा होउछि कोन ना चढ़ई रो आखी टाकी देखा जाउछि एही होउछि कोन कंसेंट्रेशन जोगरे जेमितिका सत्य रुचि के रहिछि सेमिति शिल्पकणारे सेही जिंस अछि सृष्टि रे सेही जिंस अछि नृत्य रे सेही जिंस अछि कोन होउछि ना पावर ऑफ कंसेंट्रेशन भितर को जीव गो डीप विद इन गते पारुच गभीर को जाओ गभीर को जाओ गभीर को जाओ ताही होउछि सत्य सेही गभीरता भितर को जीवाटा ही सत्य केते गभीरता भितर को जाउछ केते कंसंट्रेटेड केते कॉन्शियस रहउछ दैट इज व्हाट एही जिंस हम शिक्षा करिया को आसीछु तेणु जितेबाला कहते कौन ना धीरे 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 बाहर थे विच्छारित होकर दृष्टिटा पड़ी कनसेंट्रेटेड हवा आरंभ करेंगे गोटाए दिन में हम ना अनेक अप डाउन अच्छी एमती कौन जब गोटाए दिन हो जाता से तो अलग कहानी होता तेणु आपड़ भर को आसवे धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता एकदम गोटे कम करेंगे गोटे समय आसिक पहुंचो केवल अर्जुन को जमी चढ़ईर आखिपति किसी देखा जाऊला से आप कौन करेंगे केवल डिवाइन को व्यतीत किसी देखा जीवन चैत्य सत्ता व्यतीत अन्य किसी आसु न से केवल आप गाइड कर से जो स्तर में आप जानवे प्रकृति कौन सत्य कौन जीवन कौन ता भर सत्य केमी लुचि भगवान केमी विभिन्न रूप से आसुच्च से जिन आसो नचेत हाँ गोटे जाऊँ जुआड़ को जाऊँ बाट सारा तो मंदिर गोटे नमस्कार कर दिए चलो तो नमस्कार करने मुड्रे अच्छु से भी समस्त होना कि जो आम से तन्मय तल्लीन अवस्था जो आसिक पहुँचो जो आम सचेतन हवा आरंभ करवा से देखा कौन देखा नॉलेज इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट कथबार्ता करती भेटती ज्ञान अज्ञानता भितर एंड लाइट एंड डार्कनेस ये जो आलोक अंधार देखा दे आर आईज इंटरचेंज सी हूँ कौन परस्पर दृष्टि विनिमय इंटरचेंज कर इंटरचेंज माने ये जिनसा नहीं जाऊँ से जिन दौर तेणु ये सब जिन किसी ना केवल चेतना से पर्यटन आम जापरूनी बोली आम बुझीपार जहाँ आम पढ़िले तार दुईट लाइन हूँ ज्ञान एवं अज्ञान उभय होती देकर से वार्तालाप करती एवं साक्षात भी करती आम जापरूनु कौन जानू कौन जानू जिते आपन को से कथा जो भावुँ आपन को केवे कही जे एक रु अनेक करने भगवान सृष्टि कले तैयारी कले आश्रम चाहिए स्कूल हम लिमिटेड लोक रोते आश्रम या फॉर्मल आश्रम रूप पाइला रूप पाई सारापर कौन हो संख्या बढ़िया आरंभ कला तथापि मत देखुं कलेक्टिव कन्सियसनेस आसूना तेणु कौन कले स्कूलटा करवा ग्रुप बढ़ेगा से गोटे कन्सियस ग्रुप गोटे तैयारी करवा यही उद्देश्य चली किसी लोक नहीं मास मैंने रहिले पार्टिसिपेट कले तैयारी करागला किंतु तथापि मत देखागला से आसूना गुरुकुल को जाइए राजवंशीय सब जगह जाऊँ कि देखा आकाश देखा सूर्य देखा क्या गछ देखा क्या डाल देखा क्या चढ़ई देखा तेणु गोटे समय आसी पहुंचला सूप दिगला सूपटा तैयारी कर दबार माँ स्पर्श रहा से पाई सारापर कौन हम चेतनाटा केमी सम्मिलित हम कनसेंट्रेटेड हम कि सक्सेसफुल है नहीं कंप्लेन जदर आसला गोटे समय आसिक पहुंचला कहीं जन स्पर्श पाई जाए देखीदेला बहुत ऊपर ये चेतनार अनेक ऊपर स्तर में महाश्री जो स्पोकन एंड मेट से बेसिक कथबार्ता कर पृथ्वी या हम या परिवर्तन हो जो आनुषंगिक जो आलोचना चली शुणीदे शुणी नहीं आसिक तले आसिक पहुंची गले चेतनार निम्न एम सागर जो मैंने सब कहते ये विश्वास कले ना पागल बोलिक भाव तीन तुंडे छेली कुकुर और पागल बोली आख्या दिगला मास्टर जानिले कहते जाने जे एम योग्यता आसेनि एपर्यंत से प्रस्तुत होना पृथ्वीर पार्थिव वातावरण प्रस्तुत होनी चेतना से जगह को जाइना तेणु ये हूँ मनीष आप धरी नियंतु गोटे पिंपुड़ीटा को तले बुलूला रुखा थोड़ी सी भावुँ कौन है सी कभी हिमालय देखनी सी भावुँ मुझे आसिक बोधे हिमालय उपर चढ़ी कर से गोटे मनीषटा तले बुलूला नहीं एवरेस्ट उपर ठिया करदे खुशी लगे कह ना जो उड़ती से भल अच्छी जमी कहती घुषुरी को पाचिला कदली जो जिन अच्छी से कुछ संभाली पारे ना कि केते जन लोक अच्छे से कौन कहते ये सब जिन दि जाऊनी ये सुजोग दि जाऊँगी क्या माँ भाषा जड़े खूब बाहर अच्छी तेणु ताकू आने कौन कौन यही सब जिन लोभ दि जाऊँगी थोप दि जाऊँगी सहायता दि जाऊँगी किंतु आपण मैंने कौट अच्छे ना गेट पाखे अच्छे गेटा खोलीगले भर को पशिजे कि पार्थक्य हूँ कौन सी जी थोप दि जाऊँगी सी बर किसी भर को आसूसी
ଆପଣ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ସେ ଚେତନା କଣ କରୁছে ନା ରିଟାୟାର୍ଡ ମାନେ ରିଟାର୍ଡେସନ ହଉଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯିବା ବଦଳରେ ତଳକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ବାସିରେ ଆସିଛୁ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଖୁସି ବାସିରେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀତିବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହି କିଣୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ ମାନେ ଇଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟୋକନ କାଟିବା ପାଇଁ ରିସିପ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହିର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ବହି ବାଛିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା 15 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ବହି ପଢିବି, ତେଣୁ ଭଟ ଭଟ ବାଛି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ଲଗେଇଥିବେ 20 ଜଣ ତାକୁ ରିସିପ୍ଟ ବିଲ୍ କାଟିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବହି ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ନେଇକି କଣ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀର ସଭା ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସବୁ ପଢନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଆମେ ବୋଧେ ବହି ପଇ କିଣୁଛୁ, ଆମେ ବଡ ବଡ ଡିଭୋଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣି ତାକୁ ବହି ଗୁଡାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିବୁ, କେତେବେଳେ ପଢା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ସେଟା କୁଆଡେ କଣ ଯାଇଥିବ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ଏବଂ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋଜର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦେଖାଇ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କ୍ୟାପାବୁଲ। ପ୍ରଫେସର ବସିଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ବିଜାଣୁ ଭାବରେ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁ ଚେତନାରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦୈତ୍ୟତାର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଡୁଆଲିଟି ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି, ତାରି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ହିଁ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକରି କିଛି ହୁଏନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। କଣ ହଉଛି? ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ସେ ତ ଯେମିତି କରେ ନା ଇମୋର୍ଟାଲ ଡାଲିଜ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ଅମର ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଇପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଲିଜ ୱିଥ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମରମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। କାରଣ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିୟମଟା ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିୟମଟାକୁ ଯଦି ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ହେବେ, ଯେମିତି ପିଲା ବଢିବା କଥା ବଢିବେ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବା କଥା ଯିବେ, ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହେଉଛି, କାରଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ କଣ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଢେଇବ, ସେ କଣ ସର୍ବ ଜିନିଷର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସର୍ବାଧିପତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢେଇବ? କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ଦେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଟଳିବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗଦପଦ ଦେଉଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୀତାହରଣ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗରାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଜିନିଷ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତତା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱୈତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଯଦି ସିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ କଣ ନା ସିଏ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ଯାଇକି ଯଦି ନ ପଢିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ତାର ଆତ୍ମରୂପାୟନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଡୁଆଲିଟି ଦେଖିଲେ, ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। এই ଦୈତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମରୂପାୟନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଇ ଯାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱୈତତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତୁମନେ ବୁଲାୟା और हम चली आए।
ପିଲାଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାପଟା ପିଲାକୁ ଡାକିକିରି ନେଉଛି, ବାବାରେ ନା କଣ ଚାଲ ଯିବା, କୁଆଡକୁ ଯିବା ନା ଯିବା କୋଉଠିକି ଯିବା, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଇ କାଖେଇ ଦେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାଲିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଟେକିକିରି ନେଇଯାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ବି ହେଇଯାଉଛି, ଗଲାବେଳକୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ପିଡ୍, ତାର ୱିଲିଂନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍, ଆପଣଙ୍କ ୱିଲିଂନେସ୍ ଦିଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜୋର ଚାଲିଯିବେ, ସେ ଏତେ ସବୁ ଚାଲିପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେ କିଛି ଫିକ୍ସ କରିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅବଦ୍ଧ ନ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠିକି ଦେଖୁଛି, ସେଠିକି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ବସି ଯାଉଛି, ସେଠି ଇଏ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଫୁଲଟା ଛିଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବସି ଯାଉଛି, ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଚାଲିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପିଲାଟାକୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ଯାଇପାରୁନି। ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଉଛି, ବସିଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଁ ପିଲାଟା ଥାଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ନା, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତଥାପି ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ନ ଆସି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ତାକୁ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉନାହିଁ, ସେସବୁ ଲୋଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ କିଣିଦେବି, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବି, କ'ଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ପିଲାକୁ ଚଲେଇ ଶିଖିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପିଡକୁ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି 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 ଯିବା, ବୁଲି ବୁଲି ଯିବା, ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା କେବେ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ତା ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିଲେ କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ତାର ଆତ୍ମରୂପାୟନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱୈତତା ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନେକ ଲୋକରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମେନି ୱାର୍ଲଡ୍ସ। ଅନେକ ଲୋକରେ ଦୁନିଆ ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ସେପଟେ କେମିତି ରହିବେ। ଆପଣ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିନା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକ ସିନା ଜେସସକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମୁସଲମାନ ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ସିନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଲୋକ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଜଗତରେ, ଭିନ୍ନ ନାମରେ, ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମେନି ୱାର୍ଲଡ୍ସ। ଉଭୟ ଅବିଦ୍ୟାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ଏଇଠି ଖାଲି ସବୁ ହଉଛି? ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ରୂପ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ, ଅବିଦ୍ୟାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଲୋକ, ଯୋଉଠି ଅବିଦ୍ୟା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କ'ଣ, ପରମ ଜ୍ଞାନର ଭୂମି। ସେଥିରେ ସେ ଦିଟା ଯାକରେ, ତଳେ ଉପରେ, ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧାରରେ, ସବୁଆଡେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧକାରର ଘନୀଭୂତ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭୂମିରେ ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ ଦି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅବିଦ୍ୟାର ବିଘ୍ନକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘନୀଭୂତ ଭୂମିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନର ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରର କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଲୋକର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଭାଗ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପଛପଟ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଆଗରେ ସାମ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରର ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ଘଟେ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ପରସ୍ପରର କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଖି ମିଟିକା ଖେଳ ହଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଫଟକି ରାକ୍ଷଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ଫଟକି ଦେଖାଯିବ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଆଖି ମିଟିକା ଖେଳ। ଯାହା ଭିତରେ ଦେଖିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଆଖିଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଖି ମିଟିକା ଖେଳ, ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସେମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଖି ମିଟିକା ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦିଗରେ କଣ କରୁଛି ନା କାମ କରୁଛି। କାରଣ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଜଣେ ସିକ୍ କରୁଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଉ ପରା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଗଲା, ସରିଲା, ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲୀଳା। କେବଳ ଆପଣ ଏଠି ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କଣ ହଉଛି, ଲୀଳାରେ ଯୋଉ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପରା ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପରା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେ ହଉଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ପରା ପ୍ରକୃତିର ଅପୋଜିଟ୍। ଆମ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିକିରି ଏମିତି ଆମେ ପଡିଗଲୁଣି ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ହଉଛି, ଜଣେ ଲୁଚିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଜିବେ, ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ କାହିଁକି ଯିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ କଣ କହୁଛି ନା ଖୋଜୁଛି, କାହିଁ ଖୋଜୁଛି, ପାଇବାକୁ ଖୋଜି କରୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ତାର ଗେମ୍, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ଅପରା ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନି, ଜୀବନ ସାରା କଣ କରୁଛି ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେ ଦୈତ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଭଗବତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରି ନେଇ ଚାଲିଛୁ, ସେଇ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ସୁଖକର ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତେ ଇଏ ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୁଅ ଅଛି, ରାତିଟା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ଅନେକ ରାତ୍ରି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଡରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି, ଏ ରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ପୁଣି ଦିନ ଆସିବ, ଅନ୍ଧାର ପରେ ପରେ ଆଲୁଅ ଆସିବ। ଇଏ ଦୁଃଖର ରାସ୍ତା କଟିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଆସିବ ଅଛି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ରାତିଟା ପାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୋର ହଉନାହାନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ, ତାରି ଭିତରେ ବାଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ତାରି ଭିତରେ କଣ ହବ, ସେ ନାଚୁରାଲି ଡରିବା କଥା ଡରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଡରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ସେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ମତେ କେବେ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଚାଲିବାଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟୁ ଦ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାୱାର, ଯୋଉ ସତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନାଁରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଶିବ ଶକ୍ତି, ରୁଦ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାରି ଦେୟାର ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲେ। ଇଣ୍ଟର ମାନେ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟର ହଉଛି ବାହାରେ। କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ। ଇଣ୍ଟର ମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ। ଇଣ୍ଟର ହଉଛି ବାହାରେ, ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ। ଇଣ୍ଟର ମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସଂଗଠିତ ହଉଛି। ଇଣ୍ଟର ହେଲେ ସେ ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଲୀଳା ହଉଥିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିଟା ରୂପ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ଥ୍ରୁ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଯେତେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁଣି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲୁଛି। ସେଠୁ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କେବଳ ଏଇଠି ଘଟୁଛି, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଘଟୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ସେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ନୁହେଁ ଚାଲିଛି।
ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଯାହା କହୁଛି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଖି ମିଟିକା ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ରହି ଗୋଟେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଅସୀମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ହଉଛି ମ୍ୟାନ ତେଣୁ ମଣିଷ ମନଟା ନେଇକି ଯଦି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇପାରୁନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସୁପରମ୍ୟାନ ଉପରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯିବ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କୋଉଠି ଜାଣିନଥିବ ମାନେ ଘର ଗୋ ଚାଳନା କରୁଥିବ ଗୋ ପାଳନ କରୁଥିବ କୃଷକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେଲେ କେମିତି କଣ ହବ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଯାଏ ସେଇଟା ଯଦି କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଶର ଚଳେଇ ପାରିବେ କି ଦେଶର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଦେଶରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଉପରେ ଲେବୁଲରେ କାମ ଚାଲିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରସ୍ପରର ଇଏ ଅଛି ଆମେରିକା ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଦଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଭାରତ ତାଙ୍କର ପଶିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଆଉ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଭାରତ ତାର ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଖିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଷିଆ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଟା ହବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଏଠି ଭାବିବେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଚାଲିଛି କୃଷକ ସିଏ କାହିଁକି କିଛି ବୁଝିବ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛି ରାସ୍ତାରେ ବସିକି ଫଳ ବିକୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଭାବିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ସମୟରେ ବସିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଟା କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଣ ଭୂମିକା ହବ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁନଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉଟା କି ଇତିହାସ ତିଆରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ଜାଣିଥିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି କରୁଥିଲା ଯେତିକି କାମ କରୁଥିଲା ଆପଣ ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଯାକ କହିବେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି ପଳେଇଗଲି ମାନେ ଇଭେନ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆସିଥିଲି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଅଧିକା କହିବି ଯୋଉଟା ସେ କହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦରକାର ଆଜି ତ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ବସି କରୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁନି ନିଜ ସହାୟତା ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବାଟ ଦେଖାଯିବ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କେମିତି କଣ ହବ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସିନା ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଣ ହଉଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛି କିଏ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି କିଏ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କୋଉଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ କଣ କହୁଛି in all conditions of the କଣ ହଉଛି manifestation states of existence ଏବଂ conditions of manifestation ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ଦିଟା ଯାକ କେସରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ବସିକି ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି both are at the work in the belts of knowledge and in the belt of ignorance ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ପିୟରରେ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ପିୟରରେ ଇନ୍ ଦ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଜ୍ଞାନର ଜଗତରେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଜଗତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି also one presides over in the status of their knowledge while the other functions in the limitations of the ignorance ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କାମ କରୁଛି କୋଉଠି ନା ଲିମିଟେସନ ଅଫ ଦ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ସୀମାରେଖା ଅଛି ଯୋଉ ସୀମିତତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଣେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ଦେଶକୁ ମିଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯାହା ସିଏ ସେୟା ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା ତେଣୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସିଏ ହଉଛି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଇଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଉପରଟା ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରୁଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କାଢୁଥିଲା ଭଳି ଏଠି ବୋଧେ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଶକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚେତନା ଏକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି interaction of the two works out in the evolution of the world from the obscurities of the matter to the luminosity of the spirit କାମର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଚରମ ଅନ୍ଧାର ସେଠରୁ ଉଠିକି ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯିବା କାହାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ
କୋଉଠୁ ନେଇକି ଯିବେ କୁଆଡକୁ ଆଗ ତ ମାନେ ତଳୁ ତ ଉପରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆଉ କଣ ଲୋୟରରୁ ହାୱେକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟିଜ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଟର ଜଡର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ତମିଶ୍ରା ଅଛି ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲ୍ୟୁମିନିସିଟି ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଆତ୍ମାର ଲୋକରେ ଆଲୋକ ଅଛି ମ୍ୟାଟର ଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ମ୍ୟାଟର ଜଡ ଲୋକର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମା ଯୋଉଥିରେ ଅଛି କଣ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁମିନସିଟି ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ରାଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ସେ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯୋଉ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଫ ଦେୟାର ପ୍ଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଜଣେ ଲୁଚିବ ଆଉ ଜଣେ ଖୋଜିବେ ଯୋଉଟା ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିବ ଆଉ ଜଣେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ତା ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଖେଳ ବଦଳି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢିବେ ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବେ ସଚେତନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ସିଏ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଅପନ୍ ଦ ଅଦର ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲିଛି ସେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ହ୍ୱେୟାର ଡାର୍କନେସ୍ ଇଜ୍ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରଟା ଆଗରୁ କଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା କି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ନଥିଲା ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି କାରଣ ଆଲୋକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ନଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ ଅଛି କାରଣ ଆଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅନ୍ଧକାର ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ହ୍ୱେୟାର ଡାର୍କନେସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍ ରିସିଡିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଏ ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ସେଇଆ ଆଲୋକଟା ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଆସିପାରୁନଥିଲା ଆଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସତ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଯୋଉଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିମୋଚନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆସୁ ଯୋଉଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ଆଲୋକ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ଅନ୍ଧକାର ଛାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛି ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍ ରିସିଡିଂ ମାନେ ଖସି ପଳଉଛି ଯେମିତି ନଦୀ ବଢି ଆସିଥିବ ଫ୍ଲୋ କରି ଆସୁଥିବ ରିସିଡ୍ କରୁଥିବ ମାନେ ପାଣି ଛାଡି ଯାଉଥିବ ଯେମିତି ମାଡି ଚାଲି ଯାଉଥିବ କେତେ ଗର୍ଜନ କରିକି ଆସୁଥିବ ନଦୀ ବଢି ଭାଙ୍ଗି ପଚାରି କଣ ସ୍ରୋତ କରିକି ଆସୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ପଶି ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କେମିତି କଣ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ମାଡି ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଡରେଇକି ଆସୁଥିବ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବ ତାର ଛାୟା ଦେଖିକି ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୋର ହାରିବା ଯେତେବେଳେ ଇନେଭିଟେବୁଲ ହେଇଗଲା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ହାରିପାରିବି ସେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଡାକିକି ଲୁଚିକିରି ପଳେଇବ କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ବିଶାଳ ଗର୍ଜନ କରିକି ଆସିଥିବ ଘନ ମାନେ କମ୍ପମାନ କରିଦେଇଥିବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେନି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ଧକାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆଲୋକର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅଟା ପଶୁଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର କଣ କରିବ ଛାଟିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଛାଡି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ ରିସିଡ୍ କରିଯିବ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ରିସିଡ୍ କରିଯିବ ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଏଇ ହଉଛି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେଥିରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଇଏ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏ ତ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପାଇଁ ବିରାମ ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ।